नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਪ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਚੌਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੌਥੇ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਵੀਟ, दूजा है बलूमफील्ड, तीजा है महात्मा गांधी और चौथा है स्किनर। इसका सही उत्तर है पहला स्वीट। व्याकरण भाषा का विहारक विश्लेषण है। ये कथन डॉक्टर स्वीट का है। दूजा क्वेश्चन है, व्याकरण के उद्देश्य हैं। व्याकरण के उद्देश्य हैं, पहला है भाषा नाल संबंधित नियम बनाना, दूजा है भाषा रचना का ज्ञान कराना, तीजा है भाषा विच आए शब्द समूहों के अंतर नूं स्पष्ट करना, अते चौथा है ये सारे। तो इसका सही उत्तर है ये सारे। व्याकरण के उद्देश्य हुंदे हन भाषा नाल संबंधित नियम बनाना, भाषा रचना का ज्ञान कराना, भाषा विच आए शब्द समूहों के अंतर नूं स्पष्ट करना। तो ये सारे व्याकरण के उद्देश्य हैं। अगे साडा क्वेश्चन है, भाषा विच व्याकरण सिक्ख्या की शुरुआत किहड़ी जमात तो करनी चाहिए है? भाषा विच व्याकरण सिक्ख्या की शुरुआत किहड़ी जमात तो करनी चाहिए है? पहला है चौथी जमात तो, दूजा है पंजवीं जमात तो, तीजा है तीजी जमात तो अते चौथा है 6वीं जमात तो। तो असी पढ़ भी चुके हाँ कि भाषा विच व्याकरण सिक्ख्या की जिहड़ी शुरुआत है वो 6वीं जमात तो करनी चाहिए है। अगे साडा क्वेश्चन है, व्याकरण दियाँ मुख रूप विच कितनियां वनगियां हन? वनगियां तो भाव है प्रकार। व्याकरण दियाँ मुख रूप विच कितनियां वनगियां हन? 1, 2, 3 जां 4? तो इसका सही उत्तर है 3। व्याकरण दियाँ 3 वनगियां हन। पहला है सिद्धांतक व्याकरण, पहला है सिद्धांतक व्याकरण, दूजा है विहारक व्याकरण, विहारक व्याकरण अते तीजा है प्रासंगिक व्याकरण, प्रासंगिक व्याकरण। तो व्याकरण दियाँ मुख रूप विच 3 वनगियां हन, सिद्धांतक व्याकरण, विहारक व्याकरण अते प्रासंगिक व्याकरण। अगे साडा क्वेश्चन है, वो व्याकरण जिस विच व्याकरण के सारे नियमां नूं पढ़ाया जाता है, वो व्याकरण जिस विच व्याकरण के सारे नियमां नूं पढ़ाया जाता है उहनूं की कहिंदे है? पहला है सिद्धांतक व्याकरण, दूजा है विहारक व्याकरण, तीजा है प्रासंगिक व्याकरण अते चौथा है इन्हां विचों कोई नहीं। तो वो व्याकरण जिस विच व्याकरण के सारे नियमां नूं पढ़ाया जाता है उहनूं सिद्धांतक व्याकरण कहिंदे है। असी पढ़ चुके हाँ कि व्याकरण दीयां 3 वनगियां है, सिद्धांतक, विहारक अते प्रासंगिक। वो व्याकरण जिस विच व्याकरण के सारे नियमां नूं पढ़ाया जाता है उहनूं सिद्धांतक व्याकरण कहा जाता है। अगे साडा क्वेश्चन है, जिस व्याकरण विच व्याकरण के सिद्धांतां ते नियमां दी बजाय विहारकता उपर वधेरे जोर दिता जाता है, वो है। जिस व्याकरण विच व्याकरण के सिद्धांतां ते नियमां दी बजाय विहारकता के उपर वधेरा जोर दिता जाता है, वो है। पहला है सिद्धांतक व्याकरण, दूजा है विहारक, तीजा है प्रासंगिक व्याकरण अते चौथा है ये सारे। तो इसका सही उत्तर है विहारक व्याकरण। विहारक व्याकरण दे विच सिद्धांतां ते नियमां दी बजाय विहारकता के उत्ते ज़्यादा जोर दिता जाता है। अगे साडा क्वेश्चन है, जिस व्याकरण विच भाषा की शुद्धता अते कोई भी ध्यान नहीं दिता जाता, जिस व्याकरण विच भाषा की शुद्धता उत्ते कोई भी ध्यान नहीं दिता जाता, सगों भाषा की प्रवाहशीलता अते प्रगटाव उपर उचेजा जोर दिता जाता है, वो है। पहला है प्रासंगिक व्याकरण, दूजा विहारक, तीजा सिद्धांतक अते चौथा है इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रासंगिक व्याकरण। वो व्याकरण जिस विच भाषा की शुद्धता
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਉੱਪਰ ਉਚੇਜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ 3 ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਵਿਆਕਰਣ, ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਣ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਉੱਪਰ ਉਚੇਜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਸਮੀ ਅਧਿਆਪਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨੇਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨੇਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਰਗ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਜਾ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? 2, 3, 4 ਜਾਂ 5? ਤਾਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਵੱਲ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਵੱਲ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਜਾ, ਦੋਵੇਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣਿਨੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣਿਨੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਗ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣਿਨੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਲੂਮਫੀਲਡ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਵੀਟ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਰਸਤੂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਬਲੂਮਫੀਲਡ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਲਪਰ A to Z ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।